مکہ کا بچہ پیدا ہوگا یہیں پہ پیدا ہوگا. ہاں یہ سامنے یہ مسجد امیر احمد ہے. یہ ان کے جو پہلے بادشاہ تھے ان کے نام سے بنی ہوئی ہے. آدمی آیا کہ حبشہ سے نجاشی شاہ حبشہ اس کا نام تھا. سورۃ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اس نجاشی شاہ نے اپنے ملک کے اندر حبشہ کے اندر ایک بیت اللہ بنا دیا کہ لوگ اس کا طواف کریں گے اور اس بیت اللہ کا طواف نہ کریں گے. تو ایک یمنی نے جا کر اس کے اندر گندگی پھیلا دی کسی صحابی نے. تو اس کو غصہ آیا. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کا جو بیت اللہ اس کو میں گراؤں گا. جیسے اس کو غصہ آیا تو اس نے اپنی فوج تیار کی, ہاتھیوں کی اور اونٹوں کی فوج تیار کی اور فوج وہ لے کر آ گیا مکہ کے اندر پہنچ گیا. جیسے مکہ کے اندر پہنچا تو مکہ کا متولی اس وقت عبد المطلب تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. تو ان کے اونٹ مکہ کے اندر چل رہے تھے. اس نے قبضہ کر لیا, 200 اونٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا. اور جب حضرت عبد المطلب کو پتہ چلا کہ نجاشی شاہ حبشہ نے میرے 200 اونٹ کے اوپر قبضہ کر لیا ہے تو انہوں نے چند سردار مکہ کے اپنے ساتھ لیے جو بڑے بڑے آدمی تھے اور نجاشی شاہ حبشہ کے پاس پہنچے. نجاشی شاہ حبشہ سے گفتگو کی کہ بھائی دیکھو یہ اونٹ میرے واپسی کر دو. نجاشی شاہ حبشہ وہ حیران ہوا, کہنے لگا کہ بھائی دیکھو مجھے بہت تعجب ہو رہا ہے کہ میں آپ کا بیت اللہ جو ہے قبلہ جو ہے جو اس کے آپ طواف کرتے ہیں میں اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں اور آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو. تو عبد المطلب نے کہا کہ بھائی اونٹوں کا مالک میں ہوں اس لیے میں اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہوں. بیت اللہ کا مالک اللہ ہے اور وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا, اس کے مالک ہم نہیں ہیں. تو نجاشی شاہ نے یہ بات سن کر 200 اونٹ واپسی کر دیے. تو عبد المطلب واپسی آئے, بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کو کہا ہے اللہ میرے بس کے اندر نہیں ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں. یہ جو 200 اونٹ میں لے کر آیا ہوں ان کا جو دودھ ہے میں حاجیوں کے لیے وقف کرتا ہوں. 200 اونٹ میں حاجیوں کے لیے وقف کرتا ہوں, حاجی ان کو استعمال کریں گے. اور آئے اللہ تیرا گھر ہے تو اس کی حفاظت کر, میں نہیں حفاظت کر سکتا. اس کے بعد وہ پہاڑوں کے اوپر چلے گئے, اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے. نجاشی شاہ حبشہ نے اپنے ان کو حکم دیا کہ چلو بھائی فوج کو اب بیت اللہ کو گرانا ہے. جیسے وہ ہاتھیوں کو آگے دھکیلتے ہاتھی آگے نہیں جاتے تھے تو اللہ نے ایک فوج بھیجی جس کو ابا
अबाबिल बोलते हैं, जिसके में 3 कंकरियाँ उन्होंने उठाई हुई थी, एक मुंह के अंदर 2 पंजों के अंदर। छोटी छोटी कंकरियाँ थी, वो जब गिरती थी आदमी के ऊपर तो वो गोली से ज़्यादा काम करती थी। आदमी के सर के ऊपर गिरती तो वो पेशाब के रास्ते से निकल जाती थी, तो सारे यहाँ पर मर गए। निजाशी शाह हबशा को जब वो पत्थर लगा, वो यहाँ पे तो नहीं मरा, लेकिन वो इबरत के लिए अपने शहर जाकर मरा। तो वो मकाम आगे जहाँ पर ठहरा था, मैं मकाम आपको दिखा दूँ ताकि, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया इसका। सही है। ये सारा ये सीधे हाथ के ऊपर मैदान अरफात है। ये जो दरख्त लगे हुए हैं, ये सदर जनरल जिया ने लगवाए थे। पहले यहाँ पे दरख्त नहीं थे, ये नीम के दरख्त सारे पाकिस्तान से आए हुए हैं, जनरल जिया के दौर के लगे हुए हैं। ये सारा मैदान अरफात। जी सारा मैदान अरफात। हज के दिनों में तो फुल होता होगा। बिल्कुल, इधर गाड़ी नहीं आ सकती। इसके अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल, इसके अंदर हम अभी जा रहे हैं ना। अच्छा, अंदर जा। ये नहर देख लो, ये नहर जुबैदा है। ये नहर क्या है? जुबैदा। हारून और रशीद की जो घर वाली थी उसने बनवाई थी, ठीक है ना। ये पहले इधर पानी का निज़ाम नहीं था, जमजम नहीं था, इसलिए उसने खुदवाई थी ये नहर मक्का को सैराब करने के लिए। उसने ख्वाब देखा था कि मैं बैतुल्लाह के छत के ऊपर सोई हुई हूँ और मेरे बदन के ऊपर कपड़े नहीं हैं, लोग मुझे नोच रहे हैं। तो इसकी ताबीर किसी अल्लाह वाले से पूछी, तो उसने कहा कोई दुनिया में तो ऐसा काम करेगी कि पूरी दुनिया उससे फ़ायदा उठाएगी। उसकी ताबीर यही थी कि उसने नहर खुदवाई थी। देखो जी, उल्टे हाथ के ऊपर ये मीनार बना हुआ है। ये वो जगह है जहाँ असहाब फील का लश्कर आकर ठहरा था। वो गुंबद बना हुआ है, नजर आ रहा है मीनार। वो हाथियों के जो हाँ फौज थी इधर आगे ठहरी थी। जी जी, निजाशी की। हाँ, निजाशी शाह। तस्वीर समझ आ रही? अभी हम जा रहे हैं एक ऐसी पहाड़ी की तरफ जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा आपस में मिले थे कई साल गुजरने के बाद। उनका उतरे तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के अंदर थे, लेकिन जब उनकी अल्लाह ने तौबा कबूल की, ठीक है ना, यानी कि जो गुनाह था अल्लाह ने वो माफ़ कर दिया। उस टाइम बाद में यहाँ पे मिले, वो इस पहाड़ी का नाम रख दिया गया है जबल रहमत। अरफात के मैदान के अंदर मिले थे। आखिर में यही कलिमात कहा था, ऐ अल्लाह आपको मोहम्मद का वास्ता है, मुझे उस माफ़ कर दो। इसलिए वसीले से दुआ मांगना जायज़ है। उलमा लिखते हैं कि वसीला देकर दुआ मांगना जायज़ है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ अल्लाह मोहम्मद का वास्ता है, मुझे माफ़ कर दे। तो वसीला दे के दुआ मांगना जायज़ है। हाँ जायज़ है। इधर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया है और एक हज में यहाँ खड़े होकर काफ़ी देर दुआ मांगी है, किबला रुख होकर अल्लाह से दुआ मांगी है। यहाँ दुआ कबूल होती है, इसलिए इस पहाड़ी का नाम रख दिया गया जबल रहमत। अभी हम मैदान अरफात के अंदर घूम रहे हैं, ठीक है ना। ये सारा फुल होता है, कोई जगह खाली नहीं होती मैदान अरफात जब हज का मौसम होता है। कश्मीर, इस पहाड़ का क्या नाम है? जबल रहमत। जबल रहमत, वेरी गुड। ये लिखा हुआ है, देखो हॉस्पिटल भी है
جبل رحمت ہاسپٹل. وہ اوپر ہم جائیں گے. اچھا میں چاچا گی. یہ تو قریب ہے نا. میں نے پیدل نہیں چلنا چاہیے تو چڑھائی کیسے چڑھنا آپ لوگ اوپر سے. گاڑی میں جبل رحمت. جب اچھا